તમારા કરે વિનંતી, સાંભળજો મહાવીર રે. મુજ આંગણમાં વાસ કરો ને, મુજ આંગણમાં વાસ કરો ને, મહાવીર શ્રી ભગવાન રે. અમી ભરેલી નજરું રાખો, મહાવીર શ્રી ભગવાન રે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. શુભ થાવો આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી, હૈયું મારું નૃત્ય કરે. હૈયું મારું નૃત્ય કરે. એ સંતોના ચરણ કમલમાં મુજ જીવનનો અર્ધ રહે. મુજ જીવનનો અર્ધ રહે. दीन क्रूर ने धर्म विहोणा, देखी दिल માં દર્દ રહે. કરુણા ભીની આંખોમાંથી અશ્રુનો શુભ સ્રોત વહે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચિંધવા ઉભો રહું. માર્ગ ચિંધવા ઉભો રહું. કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની, તોય સમતા ચિત્ત ધરું. તોય સમતા ચિત્ત ધરું. વીર પ્રભુની ધર્મ ભાવના, હૈયે સૌ માનવ લાવે. વેર ઝેરના પાપ તજીને, મંગલ ગીતો એ ગાવે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. શુભ થાવો આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં
સંકટ ના હરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. હે કરુણા ના કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. મારા પાપ ભર્યા છે એવા, તારી ભૂલો કરવી સેવા. મારા પાપ ભર્યા છે એવા, તારી ભૂલો કરવી સેવા. મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. હે કરુણા ના કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. વિષને અમૃત કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. વિષને અમૃત કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. હે કરુણા ના કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો હું અવળી બાજી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો હું અવળી બાજી. અવળી સવળી કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. અવળી સવળી કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. એ કરુણા ના કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. મને જડતો નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મને જડતો નથી કિનારો, મને જડતો નથી કિનારો. મારો ક્યાંથી આવે આરો. મારા સાચા ખેવનહારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. મારા સાચા ખેવનહારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી. હે કરુણા ના કરનારા, તારી કરુણાનો કઈ પાર નથી.
भले छोरू का छोरू थाए, तू मावतर कहवाए। भले छोरू का छोरू थाए, तू मावतर कहवाए। मीठी छाया देनारा, तारी करुणा नो कहीं पार। मीठी छाया देनारा, तारी करुणा नो कहीं पार। हे करुणा ना करनारा।
धीरे प्रभु देखो रे मने हरि भासो धन्य धन्य जीवन मारो देखो धन्य धन्य जीवन मारो देखो आगे नारी उठी
छत्री कुंज प्रभु तारा दरबार में छत्री कुंज प्रभु तारा दरबार में हो तारा दरबार में हो तारा दरबार में हो तारा दरबार में हो तारा दरबार में जीरो 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 क्या बात है। अरे इस दरबार में जो नाचेगा तो पता ही नहीं अपना बेड़ा पार हो जाएगा। अपन सप्तमी पूजा पढ़ाते हैं, पूजा में लिखा हुआ आता है कि रावण ने मंदोदरी प्रभावती सूर्या, अरे नाचे प्रभु ने आके देखो नाटक सबका। इस दादा के दरबार में तालियां बजाने से और नाचने से भोग भोग के नाटक मिट जाते हैं। जीरो 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 लाल लाल रे गुला
हो दादा हो दादा दादा अरे देते हो तो लेके जाऊंगा देते हो तो लेके जाऊंगा दादा हो दादा हो दादा दादा अरे देते हो तो लेके जाऊंगा अपने मेरी भोली दादा तेरे ही गुनगाऊंगा अपने मेरी भोली दादा तेरे ही गुनगाऊंगा नाल सेवकी कि बड़ी दूर से चलकर हजारों किलोमीटर लंदन दूर में वहां से हमारी श्रीमती रक्षा बहन, नरेश भाई, देशना बहन, भाविक भाई परिवार ने पुण्यानुपति पुण्य से मिली हुई संपत्ति का सदुपयोग करके जीवन को धन्य बनाने के लिए एक सुंदर संघ का आयोजन किया और सम्यक दर्शन को निर्मल करने वाली भूमियों का स्पर्श कराने के लिए आज परिवार हमको लेके आए। आज सोने में सुहागा कि इसी जगहों में गुरु भगवंत के दर्शन बड़े मुश्किल होते हैं। हाँ, हमारे कर्नाटक जैसे में एक समय ऐसा हुआ करता था कि जहाँ मुश्किल होते थे, लेकिन आज गुरुदेव के दर्शन होते हैं। लेकिन इस भूमि में बड़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन आज हम सबका परम पुण्योदय है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः तीर्थ फलति कालेन सत्य साधु समागम। आज ये जंगम तीर्थ जो कि हमारी आत्मा का धारण करते हैं, ऐसे गुरुदेव हमारी विनंती को ध्यान रखते हुए देखो समय हमने थोड़ा कम कर दिया। 2 से 3 गुरु भगवंत का कुछ वाणी सुनने का हमारा मौका था। ये जिन मंदिर है, इसीलिए प्रभु भक्ति के सिवाय कोई बात नहीं होती है, इसलिए गुरुदेव ने भी आदेश दिया कि ठीक है तुम गीत गाओ। लेकिन हम तो रोज अपन गाते हैं, रोज भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु वचनामृत हमको सुनने को बहुत कम मिलता है। तो मैं भी गुरुदेव से विनती जरूर से करूंगा परिवार की ओर से कि कुछ नहीं तो प्रभु भक्ति की 2 बातें हम सबको जरूर से सुनाए और हमारी आत्मा का कल्याण हो। लेकिन 2 लाइन हम परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं, उसके बाद में हम गुरु अमृतवाणी को सुनेंगे। ये मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगूं, जब बिनी बोले मिलता, जब बिनी बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगूं। और मीठी मीठी तालियों से मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगूं, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगूं, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगूं। और धन दौलत क्या मांगूं, मुझका नहीं दी तुमने। भगवान से कहते हैं कि धन दौलत, शब्दों पे गौर कीजिएगा, ये आपके और मेरे जीवन के लगते शब्द हैं और यही विनंती हम भगवान को करते हैं कि धन दौलत क्या मांगूं, मुझका नहीं दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान है दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम ही हो,
તારા છે. રાણી યશોદા પ્રિય દર્શનાય પ્રેમ બાંધ્યો છે. તીર્થની ભક્તિમાં મારું મનડું લાગ્યું છે. ક્ષત્રિય કુંડ જવાનો સૌને ભાવ જાગ્યો છે. જન્મભૂમિ કો પુણ્યભૂમિ કો તીર્થ નામ છે. મનમોહન મહાવીર પ્રભુને નિત્ય પ્રણામ છે. ત્રણ ત્રણ કલ્યાણક ભૂમિનો મહિમા વાદ્યો છે. તીર્થની ભક્તિમાં મારું મનડું લાગ્યું છે. ક્ષત્રિય કુંડ જવાનો સૌને ભાવ જાગ્યો છે. गादी पर विराज से ज्या त्रिशला देनानम. भारत सुआ विश्व सकलમાં છલકાશે આનંદ. જય જય હો જો મંગલ હો જો હૈયું પુકારે છે. તીર્થની ભક્તિમાં મારું મનડું લાગ્યું છે. ક્ષત્રિય કુંડ જવાનો સૌને ભાવ જાગ્યો છે. લંડનથી પણ તમને અહીંયા આગળ યાત્રા કરવા આવવાનું મન થાય એ બહુ આનંદની વાત છે. પરમાત્માના શાસનનો પ્રભાવ વિશ્વમાં ચોમેર ફેલાયેલો છે. દેવલોકના ઇન્દ્ર મહારાજા પણ જો ભગવાનની ભક્તિ પૂજામાં આવતા હોય લંડન તો ઘણું બધું નથી. ગમે તે દેશમાં તમે રહેતા હો પણ તમારું દિલ જૈન શાસનનું રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં તો આર્ય દેશનું ઘણું બધું મહત્વ સમજાયું. અનંત પુણ્ય ભેગું થાય ત્યારે જ આર્ય દેશમાં જન્મ મળે. આજે ઘણા બધા લોકો પોતાના ભાગ્યની રેખા ભૂસી નાખતા હોય છે. ઇન્ડિયામાંથી પણ એ બહાર જવા માટે બહુ આતુર થઈને બેઠા હોય. અને જો વિઝા મળી જાય તો મોક્ષ મળી ગયા જેવો આનંદ થઈ જાય. જે હોય તે એ આજની પરિસ્થિતિ. પણ આ પરિસ્થિતિમાં કદાચ તમે બહાર પણ રહેતા હો પણ તમારા હૈયામાં જૈન શાસન જૈન સાધુના આચાર વિચારથી પણ તમે બધા પરિચિત હોવા જોઈએ.
અહીંયા આટલું જૂનું હોય તો સાધુ પગ ન મૂકી શકે કે તમને કદાચ લંડનના હિસાબે ખ્યાલ નહીં હોય, પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે સાધુ જૂની જગ્યામાં ન ચાલે, સાધુ અહીંયા જાજમ પર ન બેસે. ખાલી અમારા માટે જ નહીં, તમારે પણ ધ્યાન રાખવું, એક જ જાજમ ઉપર ભાઈઓ અને બહેનોને ભેગા ન બેસો. આવી બધી જે આપણી જૈન શાસ્ત્રની મર્યાદા છે, આ બધી સમજો તો તમારા આત્માને બહુ લાભ થાય. આવ્યા છો બહુ સારી ભૂમિ ઉપર. આ ભૂમિ કઈ છે? કલ્યાણ ભૂમિ, સાચું નામ. એમાં કઈ કલ્યાણક ભૂમિ? ક્ષત્રિય ભૂમિ. આ તીર્થનું નામ છે. આ અહીં તળેટી છે. તીર્થનું નામ ક્ષત્રિય. એટલે આપણે કીધું લીધું ક્ષત્રિય કુંડે જવાનો સૌને ભાવ જાગ્યો ભાવ. ઉપર જઈને આવ્યા, દાદાના દર્શન કર્યા, દાદાની પૂજા કરી, દાદાને થાળી થાળીને જોયા. નથી જોયા? નથી જોયા? તમે જોયા હોય તો નીચે ના આવી શકો એમ કહું છું. આ દાદા તો આકર્ષણ ધરાવે છે. ભાગ્યશાળી મને ચોમાસું અહીંયા નક્કી કર્યું. કયું ચોમાસું? મેં અહીંયા કરતા લક્ષ્મણમાં. ત્યારે દાદા પણ નીચે હતા. દાદા ઉપર ગયા તો મને દાદા છોડવાનું મન નથી થતું. આવતું ચોમાસું મેં પહાડ ઉપર કરવાના છે. એટલે કહું છું કે તમે દાદાના દર્શન નથી કર્યા લાગતા. વારંવાર આવજો. આ દાદા એવા છે કે જે જીવિત સ્વામી છે. જીવિત સ્વામીનો અર્થ શું થાય? ભગવાન જ્યારે જીવિત અવસ્થામાં હતા ત્યારે જ આ મૂર્તિનું નિર્માણ થાય છે. ક્ષત્રિય કુંડમાં જ પરમાત્માનું જીવન થયું, પરમાત્માનો જન્મ થયો અને પરમાત્માએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ત્રણ કલ્યાણકોની આ ભૂમિ છે. સિદ્ધાર્થ રાજાના પુત્ર હોવા છતાં ભગવાનને સંસારમાં રહેવાનું મન ન થયું. રાજકુમાર પાસે વધારે સુખ હોય કે તમારી પાસે વધારે સુખ હોય? જેમને રાજ્ય વૈભવ મળ્યો હતો એવા પરમાત્માએ પણ બધું છોડી દીધું. તો આપણી પાસે તો એવું કાંઈ નથી. છોડવું જોઈએ કે ન છોડવું જોઈએ? આવી તીર્થ ભૂમિઓમાં જાઓ તો આવા કાંઈ વિચાર કરો. દરેક તીર્થંકર ભગવંતો રાજ્યપુરમાં જન્મ પામે. દરેક તીર્થંકરોની ઇન્દ્ર મહારાજા પણ ભક્તિ બજાવતા હોય. આ બધા સુખો મળવા છતાંય દરેક તીર્થંકર ભગવંતો બધું છોડીને દીક્ષા ગ્રહણ કરે. આ શું સમજાવે છે? ભગવાન કહે છે કે મળેલા સુખો જો ભોગવશો તો તમારો ભોગ લેવાઈ જશે. મળેલા સુખો જો છોડી દેશો તો કર્મ સત્તા તમને છોડી દેશે. ગુજરાતી તો સમજો છો ને બધા? શું કહે છે ભગવાન? મળેલા સુખો જો ભોગવશો તો તમારો ભોગ લેવાઈ જશે. એનો અર્થ શું થાય? દુર્ગતિમાં જવું. ને મળેલા સુખો જો છોડી દેશો તો કર્મ સત્તા તમને પણ છોડી દેશે. આત્મા મોક્ષમાં પહોંચી જશે. રાજ્ય સુખને પામેલા આપણા દરેક તીર્થંકર ભગવંતો જ્યાં એમનો અવસર આવી જાય કે બધું છોડીને દીક્ષા લઈને આગળ વધે ને મોક્ષમાં પધારે. આપણા શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન 30 વર્ષ સુધી સંસારમાં રહ્યા એટલે ભગવાન 30 વર્ષ સુધી ક્ષત્રિય કુંડમાં રહ્યા. તીર્થંકર ભગવાનના પવિત્ર પરમાણુ એની વાત શું થઈ છે? હિરોશીમા નાગાસાકીમાં વર્ષો પહેલા થયેલા અણુબોમ્બના ધડાકા આજે પણ જે જન્મે એની જો તેની અસર દેખાતી હોય તો આપણા તીર્થંકર ભગવાન કે જે પાવન પરમાણુઓ છોડીને ગયા આજે ભલે કદાચ અસંખ્ય વર્ષ પસાર થઈ જાય તો પણ તેનામાં અસરકારકતા હોય છે.
આવા પરમાત્મા 30 વર્ષ સુધી આ ભૂમિને જે પવિત્ર બનાવીને ગયા, એવી ભૂમિની આ યાત્રા કરવા માટે તમે બધા આવ્યા છો. પરમાત્મા જીવિત અવસ્થામાં હતા ત્યારે જ નંદીવર્ધન રાજા પરમાત્માના મોટા ભાઈ એમણે આ મૂર્તિની રચના કરી. એના માટે એવું કહેવાય છે કે જ્યારે આ મૂર્તિની રચના કરવામાં આવી ત્યારે એનો જે કારીગર હતો એના શરીરમાં દેવતાનો વાસ થઈ ગયો. એટલે શું કહેવાય, હકીકતમાં આ મૂર્તિનું નિર્માણ માનવ કરતા પણ દેવે કરેલું છે. તેમ આવી એકદમ દિવ્ય પ્રતિમા એ આ તીર્થનો મોટામાં મોટો અલંકાર છે. આજે તમે બધા જે ભક્તિ કરીને આવ્યા, અમે 5-6 મહિના સુધી નીચે ભગવાનની ભક્તિ, અનેક વખત અમી ઝરણા થયા, કેટલીય વખત કેસર ઝરણા પણ થયા. રાત્રિના સમયમાં અહીંયા જે લોકો રહેતા હોય એને સંભળાય, રાત્રે ઘંટનાદ સંભળાય, દેવતાઓના વાજિંત્રના અવાજ સંભળાય, ઝાંઝરીઓ સંભળાય, ખંજરીના અવાજ સંભળાય. એટલા દિવ્ય અનુભવો આ ભૂમિ ઉપર અમને થયા કે બધું આ ભગવાનનો પ્રભાવ. તમે લોકો 15 દિવસ મોડા પડ્યા, 15-20 દિવસ. 20 દિવસ પહેલા પરમાત્માનો ઉપર જે પ્રવેશ થયો એ પ્રસંગ તો કોઈ દિવ્ય પ્રસંગ હતો એમ કહીએ તો ચાલે. એના આયોજકોએ પણ જે કલ્પના નહીં કરેલી હોય એવા પ્રકારના અનુભવો, એવા પ્રકારનો ઉલ્લાસ, એકદમ રાજાશાહી ઠાઠમાઠ સાથે પરમાત્માનો જ્યારે પ્રવેશ થયો ત્યારે જૈનો તો કદાચ 2-3 હજાર હશે, પણ 10,000 અજૈન પબ્લિક પરમાત્માના દર્શન માટે પડાપડી કરતી આવીને ઉભી. એવા અદ્ભુત માહોલમાં આ પરમાત્માનો દેરાસરમાં પ્રવેશ થયો. એ પ્રસંગ તો તમે બધા ચૂકી ગયા. હવે શું કરશો? ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા બાકી છે. બે ખાસ એમ કહે છે કે હવે પ્રતિષ્ઠાનો જે અવસર આવે એ તમારે બધા યાદ રાખવા જેવો છે. નંદનથી પાછા બધાને લઈને આવો અને આવો એવું મારાથી ન બોલાય. તમારે શું કરવા જેવું છે સમગ્ર જૈન શાસનની જન્મભૂમિ એટલે ક્ષત્રિય. આપણે માનીએ છીએ મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જન્મભૂમિ, સમગ્ર જૈન શાસનની જન્મભૂમિ. જો ભગવાન ન જન્મ્યા હોત અહીંયા આગળ તો આપણા બધાની હાલત શું થઈ જાય? આ ભગવાને આપણી કૃપા કરવા માટે, આપણા સૌનું કલ્યાણ કરવા માટે આ ભૂમિ પર જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો અને જન્મ પ્રાપ્ત કરીને એવો માર્ગ દેખાડ્યો કે ભગવાન પણ અજન્મા બની ગયા અને આપણે બધા પણ અજન્મા બની શકીએ એવા પ્રકારનો માર્ગ દેખાડીને ભગવાન અહીંયા આગળ આવ્યા. બહુ સારું. અહીંયાથી ક્યાં જવાનું છે હવે? અનેક તીર્થંકર ભગવંતો ભૂમિઓમાં સાધના કરીને મોક્ષમાં ગયા. પરદેશમાં રહેતા હો એની અમે અનુમોદના ન કરીએ, પણ પરદેશમાં રહીને પણ તમને આટલો ધર્મ યાદ રહે, આવી રીતે બધી યાત્રાઓ કરવાનું મન થાય, બસ એ જ તમારા માટેની કંઈક સારી શુભ કાર્યોની મૂડી છે. બાકી તો આપણે જે ભેગું કરશું એ કાંઈ સાથે આવવાનું નથી. જે ધર્મ કર્યો, એના જે સંસ્કારો પાડ્યા, એનાથી જે પુણ્ય પેદા કર્યું, એ જ આપણા આત્માને અજવાળી શકશે. આંખ મીચાતા જે છોડી દેવું પડે
એની પાછળ જિંદગી ખતમ નહીં કરો. આંખ મીચાયા પછી જે સાથે આવે એના માટે જીવનમાં પુરુષાર્થ કરો. આટલું વાક્ય યાદ રાખતો બધા. શું કીધું ફરીથી બોલો. આંખ મીચાતા જે છોડી દેવું પડે એની પાછળ જિંદગી ખતમ કરવી એવું મૃત્યુ. આંખ મીચાયા પછી જે સાથે આવી શકે એવું જે ધર્મ, એવું જે પુણ્ય, એના માટે વધુ ને વધુ પ્રયત્ન કરતા રહો. એ જ આપણા તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપદેશ છે. આવું જેટલું પણ કરી શકશો એટલું આત્માનું કલ્યાણ થશે. વર્ષ કે 2 વર્ષ પછી ઉપર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા છે. ખરેખર જેને જેને પણ અનુકૂળતા જાગે બધાએ આવવા જેવું છે. સંગીતકાર ભાઈને પણ આવવા જેવું છે. ક્યાંના છો તમે? બેંગ્લોરથી આવ્યા. બધાએ આવવા જેવું છે. પરમાત્મા આ ચોમાસામાં ઉપર જ કરવાના. ભગવાનને મન ભરીને માણવા છે. ભગવાનનું જ્ઞાન કરવું છે. ભગવાન પાસે સાધના કરવી છે. આવી બધી અમારા અંતરની ભાવના છે. તમે બધા પણ આવા ભાવ રાખજો તો તમને પણ જરૂરથી લાભ થશે. હવે અહીંયા આગળ 5 વાગે સૂર્યાસ્તનો ટાઈમ છે. એની પહેલા બધું થઈ જવું જોઈએ. પ્રોત્સાહિત કરશે. ના અત્યારે કઈ બોલવું નથી. અને અહીંયા આગળ કાંઈ પણ આ ભૂમિ પર સારું કાર્ય કરવું તો કરી શકાય. એ જે જાણવાનું સર્વધર્મ